ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं KP ਸਿੰਘ टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। RPG ਅਟੈਕ पंजाब 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ नहीं होया, इस तो पहला मोहाली 'ਚ होया, फिर उस तो बाद तरन तारण होया तो हुण DGP साहब ने ये खुलासे किए है, दावा किया कि इसकी गुत्थी सुलझा लेगी है। कुछ जने गिरफ्तार है तो जोड़े कस्टडी में है तो उस तो इलावा कुछ फरार है, उन्होंने निशानदेही करने की कोशिश की जा रही है। साजिश विदेश तो रची की है, ISI का हाथ दसिया जा रहा है तो पर इस विचाले सवाल है कि इंटैलीजेंस एजेंसियां के जोड़े सवाल से कि मुक गया। सवाल वड्डा यही है, RPG की रडार से पंजाब क्यों? सूबे के DGP गौरव यादव हरा ने क्या किया, पहले सुन लिया। अटैक केस नूं सॉल्व कर लिया है। इस दे विच 6 गिरफ्तारियां हुई हैं ते एक टैरोरिस्ट मॉड्यूल जिहड़ा साडे गवंडी देश तो कंट्रोल हो रहा सीगा फॉरेन बेस्ड हैंडलर्स के थ्रू नूं बस्ट किया गया है। इस दे विच टोटल 6 गिरफ्तारियां हुण तक हुई हैं ते इन्वेस्टिगेशन तो यह पता लग गया है कि कैनेडा बेस्ड लखबीर सिंह लंडा हरिके ते यूरोप दे विच ओहदे 2 हैंडलर सतवीर सिंह सत्ता नौशेरा पनवादा ते गुरदेव सिंह जस्सल चंबल पिंड सरहाली दा ए मास्टरमाइंड सीगे। एक्चुअल प्लानिंग जिहड़ी ते एग्जीक्यूशन मोस्टली सत्ता ते गुरदेव जस्सल जिहड़े यूरोप दे विच हैगे उन्होंने की है। जिहड़ी कंसाइनमेंट जिहड़ी RPG दी आई सी है बरहाना पिंड हैगा तरन तारण दे विच, इहदे विच गोपी ते जॉबनप्रीत जॉबन ने रिट्रीव की सी। रिट्रीव करके इन्होंने अगे इन्होंने दसता कि तुसी फला पिंड जाके उन्होंने नप दो। सो एक दूजा ये दो मुलजिम होर फिगर हुए हैं जोड़े फिगर हो गए पर चोला साहब पिंड दे हैगे उतों नेड़े दे, पर असी हले उन्होंने अरेस्ट नहीं किया है। हाँ जी देखो गल यही है कि बहुत सारे बच्चों को हुण इन्हां दी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, दे डोंट नो दी कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ देयर एक्शन। ताई मैं इन्हों यूथ नूं अपील करांगा कि क्राइम तो हटो, मेन स्ट्रीम च आओ, मेहनत करो। बड़ा सवाल तुहाडे सामने पिया। बड़ा सवाल असीं पुछदे हां, RPG अटैक ते पंजाब पुलिस के खुलासियां तो बाद किहड़े सवाल बाकी है? इन्हां सवालों की बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नालों तड़तार फड़ाउणे ते उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। शशिकांत जी फॉर्मर DGP ने तो शशिकांत शर्मा का बड़ा लंबा तजर्बा है। इन्होंने जिथे सूबे दी एजेंसियां काम किया उत्थे केंद्र दी एजेंसियां भी काम किया, PMO ऑफिस तक इन्होंने काम किया होया। शशिकांत जी तुहाडा बहुत स्वागत है सर। गगनदीप सिंह आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, बहुत लंबे देर बाद ये आए ने। गगनदीप तुहाडा बहुत स्वागत है। जसप्रीत सिंह नरवाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, नरवाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। संजय कपूर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन है, संजय कपूर तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल शशिकांत जी तुहानू करना चाहूँगा। शशिकांत जी, जो DGP साहब ने क्या इन बिन सब कुछ मान लीए, सियासत नूं ये सब कुछ मान लेना चाहिए? क्योंकि सियासत है जी वो होर तरह की अपनी पॉलिटिक्स है जी अंजाम दिंदी है। DGP साहब देखो सियासत चाहे कुछ भी कहे पर मोटी जी मैं भी गौरव दा जिहड़ा PC हैगी इहनूं सुनिया हैगा। मैं कंग्रेचुलेशंस टू द पंजाब पुलिस, दे हैव डन फैंटास्टिक वर्क, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वर्क दे हैव डन। और मनु ये कोई किंतु परंतु दी गल नहीं लगती हैगी है, सिवाय ये कि कुछ लैक्यूनाज हैगे ने कि लैक्यूनाज मीन कि पंजाब पुलिस नूं किस डायरेक्शन दे विच अगे वधना चाहिदा हैगा। ओहदे बारे आई एम श्योर वी कैन टॉक इन कोर्स ऑफ द टॉक। इंटैलीजेंस एजेंसियां दे सवाल उठे सी शशिकांत जी, वो खत्म हो गए, हुण कोई सवाल ना करिए उन्होंने? ये सवाल बिल्कुल करना चाहिए है। सारे तो बड़ा सवाल है RPG आई किस तरह। गौरव ने कहा कि RPG जिहड़ी हैगी है दैट बॉर्डर तो आई हैगी है, बट केस बॉर्डर तो आई हैगी है, हवाई जहाज तो आई, रॉकेट तो आई, ड्रोन तो आई, समुद्र राही आई, किस राही। एंड अगेन जे तुसीं कॉन्फ्रेंस में ध्यान दे नाल वेखो उहदे च कोई करस्पोंडेंट हैगे उन्होंने सवाल भी किया जिहड़ा कि अज की तरीक च मीडिया दे विच आया होया हैगा कि इनफैक्ट दे से कि 4 ISN रॉकेट लॉन्चर्स ऑल ऑफ रशियन मार्किंग ते बाकी 2 अजे किते हैगे कि अजे 2 अटैक होने वाले हैगे ने। इंटैलीजेंस एजेंसीज या पुलिस उन 2 नूं टाइमली पढ़नगे या नहीं, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। ठीक गगनदीप, DGP साहब ने ਜਾਂ पंजाब पुलिस ने ਜਾਂ सुरक्षा एजेंसियां ने शानदार काम किया, ये फॉर्मर DGP कह रहे हैं, तो सरकार को शाबाशी दे दईए? गगनदीप ब्रदर ਜਦੋਂ इस तरह का कोई एपीसोड ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ IB ਹੈ, IB ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰॉ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਦ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਤੇ मैं कहूंगा जेड़ा इन्नी जल्दी इन्वेस्टिगेशन हुई है, फास्ट होया, दिस इज मैनिफेस्टेशन ऑफ गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस का रिजल्ट है
ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਾਸਟ ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪੁਲਿਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਗਿਵ them ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 3600 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਗਏ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਪੀਟ੍ਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਸਰ। ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵੱਲ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਡੀਜੀਪੀ ਖੁਦ ਹੱਸਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਗਗਨਦੀਪ ਬ੍ਰਦਰ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਨਵਿਕਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈਗੇ ਆ ਗਗਨਦੀਪ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ। ਮਿਸਟਰ ਨਰਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਕਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਇਹੀ ਚੱਲੂਗਾ? ਇਹ ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ RPG ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, DGP ਦਾ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ BSF ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਆ, ਬਾਰਡਰ BJP ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ 10 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਕੋਦਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ? BJP ਦਾ ਟੇਕ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ देखो, ऐसा है कि पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया गया। आज DGP गौरव यादव जी ने भी किया गया कि आप सेंट्रल एजेंसीज दे नाल इन टच है और डेफिनेटली जो सेंट्रल एजेंसीज नाल इन टच है ते सारी जानकारी एक दूजे नाल एजेंसी शेयर करदियां पईयां और करनियां भी चाहिए। मैं पहले भी कई बार तुहाडे नाल डिस्कस किया गया कि पंजाब एक बड़ा सेंसिटिव स्टेट हैगा वै और पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि पंजाब नूं और जम्मू एंड कश्मीर नूं डिस्टेबलाइज रखा जाए ताकि ਉਹਦੇ ਨਾਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ RPG ਲਾਂਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਂਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਕੇਟ ਲਾਂਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਹੜੇ 6 ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਂਚਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ RPG ਲਾਂਚਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇੰਚ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਕੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਰਪੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਰਾਹੇ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਵੈਨਾਈਲਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਹੈਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲਿਓਰ ਆਫ ਮਨੀ ਹੈਗਾ, ਵਾਟਐਵਰ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਵੈਨਾਈਲਸ ਦਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਣ। ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈਵ ਪੁੱਟ ਅਪ ਬਿਫੋਰ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਗਨਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਬ੍ਰਦਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, 17th ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਜੀਵ ਸਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ NIA ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗਗਨਦੀਪ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ? ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ? ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਗਗਨਦੀਪ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਨਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਲਝਾਈ ਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਬ੍ਰਦਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸਰ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੂਥ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ। ਆਮ ਨਾਟ ਬੋਦਰਡ ਅਬਾਊਟ ਆંકੜੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆંકੜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰੀਬ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਵਰੇਜ ਹੈਗੇ ਆંકੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਯੂਥ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਤੇ RPG ਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ISI, ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ,
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਰੇ, but what steps have been taken by any government to put the youth on the right way? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਇਹ ਯੂਥ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਰ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸਰ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਯੂਥ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ, USA ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? डेफिनेटली मैं पंजाब गवर्नमेंट जिस तरह की मदद सेंटर को मंगेगी सेंटर डेफिनेटली करेगा। देखो सेंटर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हुई है, और जो पंजाब गवर्नमेंट उन पॉलिसीज का एडवांटेज लेना चाहती है और प्रोजेक्ट्स अपने रखे, डेफिनेटली सेंटर क्यों नहीं मदद करेगा, क्योंकि उन्हें जो पॉलिसी बनाई है उन्हें सारी कंट्री ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ हुई है। संजय जी ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਦੌਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਬੜੀ ਕਾਸਟਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਟੇਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੇਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਗਰੋ ਬੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਸਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੰਜੇ ਜੀ? ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਸਰ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾਏ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਸੰਜੇ ਜੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਯੂਥ ਕਿਰਾਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ? 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਰਪੀਜੀ ਰਡਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ।
एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। तो बड़ा सवाल RPG अटैक ਤੇ पंजाब पुलिस के खुलासे तो बाद ਕਿਹੜੇ सवाल बाकी है? सवाल सारे सिस्टम से है। जसप्रीत सिंह नरवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्य मंत्री सी वार-वार कहते थे पंजाब नूं सरहद पार तो खतरा है, तो सारे कहते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तान प्रति जी पॉलिसी हैगी है तकरीबन नैशनल पॉलिटिक्स नूं टो करने वाली है। जसप्रीत सिंह नरवाल, अज कैप्टन अमरिंदर सिंह तुहाडे नाल नहीं है, BJP नाल आ। नरवाल साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह सही खदशा जताउंदे सी जां कैप्टन अमरिंदर सिंह आपदी जिहड़ी इत्थे सिक्योरिटी हैगी है जां आपदा गृह मंत्रालय उन्होंने बचाने लिए सब कुछ करते सी? नरवाल साहब नहीं, देखो कोई भी सीएम हुंदा जो उस टाइम दे उत्ते सीएम सीगे, कांग्रेस दी पार्टी दे सीएम सीगे, सो उस टाइम दे उत्ते जे ओह इस चीज़ां दे सवाल चुक रहे सीगे, सो डेफिनेटली उन्हां को पंजाब दी होम मिनिस्ट्री सी, जिवें कि पहला इन्हां ने गल कीती आ मेरे बाकी वीरां ने कि जिहड़ी आ होम मिनिस्ट्री इन्हां दी पंजाब दी इंटरनल इंटैलीजेंस हुंदी है। सो पंजाब दी इंटरनल इंटैलीजेंस ने उस वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कुछ दस्सिया ही होवेगा, इसे करके ही उन्होंने ये इंटेंशन जताई सी कि सानू जिहड़ा आ सरहद पार तो खतरा हैगा आ, इसे करके वो कह रहे सी। पर तुसीं ये देखो कि उस समय दे विच जिवें 5 साल की सरकार रही है, कुछ इदां दा माहौल नहीं बनिया सीगा, कुछ इदां दे अटैक्स की स्थिति नहीं आई सीगी ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ BSF ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਲਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। नरवाल साहब, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਜੀ 17ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਆંકੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈ, ਆંકੜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆંકੜੇ ਉਹ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 40 ਸਾਲ ਆંકੜੇ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ? ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੌਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹਾਲੀ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ, that was a direct challenge to the governance of the state, to the police department, to the intelligence department। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, we'll keep on doing this kind of various activity। ਅਲਟੀਮੇਟ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਟ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਅਦਰ ਵੇ ਆਊਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ RPG ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ,
ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 355 ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਰ ਟਵਿਨ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਤੇ ਟਵਿਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ केपी जी ऐसा हैगा वा है कि मैं ज्यादा लंबी गल च नहीं जाना चाहता। मैं आपा पिछला टाइम भी देखिया, कांग्रेस का भी टेन्योर सी और तो पहले अकाली दल बीजेपी की भी गवर्नमेंट हैगी सी। पर जे तुसी ध्यान दे नाल देखो ना, पिछले 9 महीनों दे विच पंजाब दे लॉ एंड ऑर्डर दी सिचुएशन जिन्नी ज्यादा खराब हुई है ना, और तो पहले लॉ एंड ऑर्डर दी सिचुएशन पिछले 15 साल च आपा एडी खराब कदी भी नहीं देखी। एमएच दे डाटा रखते पे संजय कपूर जी, झूठ मान लिया डेटा जी। गगनदीप रुक जाओ। संजय जी किते तां नहीं गा कि पंजाब विच क्राइम उन्ना है नहीं जिन्नी बदनामी पंजाब नूं चलनी पै रही है। संजय जी, सवाल बदनामी दा नहीं गा, सवाल तुसी जरा जाके ना पब्लिक दे विच मूव करके देखो, तुहानूं पता लगेगा अज फिरौतियां दी किन्नियां चिट्ठियां आईयां होई है। अद्धे तो ज्यादा लोग डर दे मारे ना दसदे नहीं पए पुलिस नूं कि कल नूं उन्हां दे घर दा जी ना गुआ बैठे। इन्ने हालात खराब आप कदी देखे ही नहीं पंजाब च कि फिरौतियां मंगियां जा रही हैं। इहो जी गल्लां किसी टाइम ते सानू यूपी या बिहार साइड तो सुनने नूं मिलदियां सी। पर मैं एक सवाल अपने आप च बड़ा वड्डा केपी जी खड़ा होंदा है कि 9 महीने दे विच ऐसा की होया कि लॉ एंड ऑर्डर एडा लो लेवल ते आके खड़ा हो गया। संजय कपूर जी, तुसीं बड़े सियाणे हो सर। मैनूं एक चीज़ समझा दो सर, मैं ना इस चीज़ नूं बहुत देर तो समझण दी कोशिश विच लगा होया। इन्हां दी सरकार होण तो बाद जिहड़ा गैंगस्टरवाद है वो इन्ना एक्टिव क्यों हो गया सर? मैं संजय कपूर जी ये नहीं मैंने समझ आया। मैं शशिकांत जी तो पूछना वैसे सवाल ते आम आदमी पार्टी नूं देना चाहिदा है कि वो एक्टिव क्यों हो गया। ਇਹ सवाल ते सब तो ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਜय जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੰਜय जी। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਸੰਜय जी? अगर पॉलिटिकल कनेक्शन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹੈ ਸਰ। 9 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਗਏ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਜੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਪਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ? 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਚੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਥੱਪਾ ਕਿਉਂ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਆਖਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆ ਰਿਹਾ ਗਗਨਦੀਪ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਹ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਗਗਨਦੀਪ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀਓ ਪਲੀਜ਼।
ਬ੍ਰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਟ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੋੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਨੂੰ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪੀਸੋਡਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ, ਰੋਂਗ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਨਰਵਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ % ਯੂਥ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ +2 ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ? नरवाल साहब मेरी आवाज आ रही है? संजय जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ रही है। नरवाल साहब आवाज आ रही है सर? नरवाल साहब ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੰਜय जी मेरा सवाल फिर यही है, ਇਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਯੂਥ ਦੇ ਸਰ ਸਵਾਲ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਯੂਥ ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਸਰ? ਸੰਜय जी ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੰਜय जी केपी जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀਡ ਹੈ, ਕੋਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਗਾੜ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਸਰ, ਇਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ, ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜय ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਦੇ ਵਰ देयर, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਲੀ ਔਰ ਰੋਂਗਲੀ ਇੱਕ ਨੋਸ਼ਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਿੱਧਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲਿਓ। ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100% ਸਪੋਰਟ ਆਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਂਟਾਇਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ ਦੇ ਕੇਮ ਇਨ ਵਿਦ ਮੈਸਿਵ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਬਟ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਦਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹਾਸਿਲ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20359 ਔਰ 2013, ਉਹਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਟਾਈਮ ਮਿਸਟਰ ਗਗਨ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, ਹੀ ਸ਼ੁਡ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਡ whatever court के decisions है, they should try to implement it। ये situation हैगी है because of which situation थोड़ी हद तो जारी हैगी है, और इसे करके गवांडी मुल्क नूं ते चाहे तुसी इन्हां नूं कह दिओ terrorist कह दिओ, चाहे gangsters कह दिओ, उन्होंने जापिया कि खौफ दा माहौल फिर तो पैदा कर दिओ ताकि जे अवस्था जे की situation goes bad ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਾਹੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਿਰਫ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਰਗ ਸਮਗਲਰ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਡਰਗ ਸਮਗਲਰ, ਅ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ, ਰਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਅ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ। ਉਹ ਡੈਟਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਡਰਗ ਸਮਗਲਰਸ ਐਂਡ ਟੈਰਰਿਸਟ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਪੈਸਾ ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
एक सवाल होर जवाब दे दो शशिकांत जी। शशिकांत जी, एक आम तौर पर लोगों 'ਚ धारणा बना दी गई है कि एजेंसियां ये सब कुछ करवाउंदियां। सर वो किहड़ियां एजेंसियां होंदियां जिहड़ियां सब कुछ करवाउंदियां? Oh, it's just a notion political कारना करके मैं एजेंसी से काम किया गया। केड़ी एजेंसी चाहेगी कि मुल्क दा पट्टा बह जाए? टेल मी वन, मैं अज तक कोई इस तरह की एजेंसी देखी नहीं हैगी कि जिन्ना होए कि हाँ जी देश दा पट्टा बिठाने ले उन्हां दी जिम्मेदारी हैगी है। इट इज जस्ट अ नोशन, रॉन्ग नोशन, नथिंग मोर नथिंग लेस। थैंक यू। गगनदीप, तुहानू की लगदा पंजाब दा माहौल कौन बिगाड़ना चाहुंदा? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਹੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਗਗਨਦੀਪ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗਗਨਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਗਗਨਦੀਪ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਗਗਨਦੀਪ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ? ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਔਰ ਸੈਸੈਸ਼ਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਨਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹਟਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਬਹੀਰ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਵੇ। ਸੰਜੇ ਜੀ, ਠੀਕ, ਸੰਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗਗਨਦੀਪ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਗਗਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਠੀਕ। ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ शशिकांत? To an extent, yes. वजह सर? वजह यही है because हर चीज ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ what we have got in Kashmir or ਇੱਥੇ and even in North East, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, that is basically the conspiracy on account of the affiliation between Pakistan and China। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਗਗਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਰਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੇ ਲੀਹ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਯੂਥ ਲਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।